کے اندر سرکاری اسکولوں کا جنازہ نکل رہا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ دیکھیے ایک خصوصی رپورٹ جو ترتیب دی ہمارے نمائندہ خصوصی غلام مصطفیٰ دورہ کر کے۔ صوبہ سندھ میں شرح خواندگی اور بچوں کی تعلیمی حالت انتہائی انحطاط کا شکار ہے۔ پورے صوبے میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 5000 سے زائد اسکول بند ہیں، جبکہ سینکڑوں اسکولوں میں کام کے باڑوں اور زمینداروں کے زرعی گوداموں میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جبکہ بعض اسکولوں کو وڈیروں نے اپنی اوطاق بنا رکھا ہے۔ یہ صورتحال کسی ایک علاقے یا ضلع تک محدود نہیں، بلکہ بالائی سندھ کے ضلع گھوٹکی سے لے کر زیریں سندھ کے ضلع بدین اور تھرپارکر تک اکثر اسکول محض کاغذوں تک محدود ہیں۔ کئی اسکولوں کی عمارتیں تو موجود ہیں، لیکن ان میں بچے برائے نام ہیں۔ یہ ہے ضلع گھوٹکی کا ایک اسکول جو گزشتہ کئی سال سے بند ہے۔ اب اس اسکول کو ایک گھر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کئی خاندان یہاں باقاعدہ قیام پذیر ہیں۔ اسکول کے صحن میں رکھی یہ چارپائیاں سستانے کے کام آتی ہیں۔ ایک طرف ایک گھرانہ کھانا پکانے میں مصروف ہے تو دوسری جانب اسی اسکول میں آٹے کی چکی کا کاروبار بھی چل رہا ہے۔ تیسری جانب اسکول ہی میں بکریاں باندھ کر رکھی گئی ہیں اور ان کے چارے کا انتظام بھی یہیں کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسے ہی 9 کمروں پر مشتمل مڈل اسکول کی عمارت ہے جس میں گزشتہ کئی سال سے الو بولتے ہیں، لیکن ایک چوکیدار بڑی پابندی سے اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہے اور کسی آفیسر کے اچانک چھاپے کے وقت اس اسکول سے تنخواہیں لینے والے اساتذہ کو آگاہ کرنا ہی شاید اس کی ڈیوٹی ہے۔ گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اسکول تو بند ہے، لیکن کئی اساتذہ اس اسکول کے نام پر تنخواہیں وصول کر رہے ہیں۔ کاغذوں میں تو کارروائی ہوئی ہے، ان کا پڑھائی بھی جاری ہے، لڑکیوں کی بھی لڑکیوں کے بھی سب سے پڑھا جائے۔ چوکیدار بھی ہیں، مالی بھی رکھے ہوئے ہیں، اس کے تنخواہیں لے رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ یہ ایک ایسا ہی دوسرا اسکول ہے جو میرپور ماتھیلو سے 80 سے 90 کلومیٹر دور سرحدی علاقے میں واقع ہے۔ حکومت سندھ کے ایک وزیر سردار مہتاب ڈاہر نے اس اسکول کو اپنے ذاتی زرعی گودام میں تبدیل کر دیا ہے۔ اسکول کے احاطے میں زرعی مشینری موجود ہے، جبکہ صحن میں صوبائی وزیر کے فارم کے لیے کھاد بھی رکھی ہے اور اسکول کے اندرونی کمروں میں صوفہ سیٹ، ڈیپ فریزر رکھے ہیں۔ یہ کمرے صوبائی وزیر کے منشیوں کی بیٹھک کا کام دیتے ہیں۔ جس علاقے کے سینکڑوں بچے حرف آشنا بھی نہ ہوں، وہاں اسکولوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک قوم کے ساتھ سنگین مذاق ہے۔ یہ ضلع گھوٹکی کا ہی ایک اور اسکول ہے جو 15 سال قبل اپنے قیام سے آج تک طلبہ کی آہٹ سے بھی محروم ہے، لیکن مال مویشیوں کا بھوسا جمع کرنے کے کام ضرور آتا ہے۔ اس کے برابر ہی میں واقع یہ گرلز اسکول بھی آج تک بند ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اسکول کے دروازے پر کھڑے ہو کر اسے صرف حسرت بری نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن کتاب شناسی اور حرف آشنائی شاید ان کے مقدر میں نہیں لکھی گئی، یا پھر علم کی دہلیز پر پہنچنا شاید ان کی قسمت کی لکیروں میں ہی نہیں۔ یہ ایک اسکول سابق وزیر اعلیٰ سندھ علی محمد مہر کے آبائی علاقے میں واقع ہے، جسے گاؤں کے وڈیرے چنے سر مہر کی اوطاق کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ اسکول کی ایک دوسری بلڈنگ کو بالکل الگ کر دیا گیا ہے، جس پر رنگ و روغن کر کے اس کی شکل تبدیل کی جا رہی ہے، تاکہ جب اسے ذاتی استعمال میں لایا جائے تو کسی کو شک نہ ہو کہ یہ کسی اسکول کی عمارت ہے۔ یہ بھی ایسا ہی ایک اسکول ہے جو صوبائی وزیر آبپاشی سید مراد علی شاہ کے گاؤں میں واقع ہے، اور کئی دوسرے اسکولوں کی طرح یہ اسکول بھی گزشتہ کئی سالوں سے بند ہے، اور اب اس اسکول سے ایک گودام کا کام لیا جا رہا ہے۔ صوبہ سندھ کے دیگر اضلاع کی طرح ضلع دادو کے اسکولوں کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں۔ یہ ایک ایسا ہی اسکول ہے جو سندھ کے وزیر تعلیم پیر مظہر الحق کے دادا کے گاؤں میں واقع ہے۔ یہ اسکول وزیر تعلیم کے دادا اور سابق وزیر اعلیٰ سندھ پیر الہی بخش کے نام سے قائم ہے اور گزشتہ 9 سال سے بند ہے۔ اس رپورٹ میں نظر آنے والے یہ اسکول تو صرف وہ ہیں جو پختہ سڑکوں کے قریب واقع گاؤں دیہات میں قائم ہیں۔ ہمارا گزر جس کسی اسکول کے پاس سے ہوا وہ ہمیں بند ملا۔ ذرائع نے جیو نیوز کو بتایا کہ ان اسکولوں سے تنخواہ لینے والے اساتذہ افسران کی ملی بھگت سے اسکولوں سے غیر حاضر رہتے ہیں اور ماہانہ ایک ٹیچر 1000 روپیہ سرکاری افسران کو ڈیوٹی نہ دینے کے عوض پہنچاتا ہے۔ اگر کسی اعلیٰ افسر کا دورہ ہو تو مذکورہ ضلعی افسر پہلے ہی ایسے تمام ٹیچرز کو فون پر آگاہ کر کے خطرے کی گھنٹی بجا دیتا ہے۔ ٹیچرز کی اٹینڈنس کا ریشو جو ہمارے پاس اس وقت ہے
वो तो 86% है। घोस्ट का मतलब ये होता है कि वो पेपर्स में हो और उन्होंने कभी कोई स्कूल देखा ही ना हो, ठीक है ना। ऐसा कोई भी बंदा हमारे पास घोस्ट नहीं है। ज़राए के मुताबिक इतनी बड़ी तादाद में स्कूलों को फाल दिखाने की एक वजह और भी है, और वो है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के फंड। हर प्राइमरी स्कूल के लिए सालाना 22,000, मिडिल स्कूल के लिए 50,000 और हाई स्कूल के लिए 1 लाख रुपए के फंड्स जारी होते हैं, जो स्कूल हेडमास्टर, कमेटी के चेयरमैन और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन के दस्तखतों से जारी होते हैं। अगर ज्यादा तादाद में सरकारी कागजों में स्कूलों को बंद दिखाया जाए तो मज़कूरा फंड्स निकलवाने और हड़प करने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। हमारे बडेरों ने, हमारे जागीरदारों ने ये स्कूल को तबाह कर दिया है। हमारे कुछ कहाँ भी आप कहेंगे ना, हम चलेंगे गवाही देने के लिए कुरान पाक भी हम गवाही ये देंगे, हमारे बच्चों का तालीम जो है तबाह हो चुका है। ये जिला बदीन की तहसील टंडोबागो के टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की पुरशिकवा इमारत है, जो बनने के बाद 10 साल तक बंद रही और गुज़श्ता साल इसे बिराए नाम खोला गया। यहाँ इतनी बड़ी इमारत में मुतय्यन अमले में सिर्फ एक प्रिंसिपल और एक टीचर है। इनसे मिलिए, ये हैं यहाँ के प्रिंसिपल। जियो की टीम शाम के वक्त जब यहाँ पहुँची तो कुछ अफराद प्रिंसिपल की निगरानी में स्कूल की बिल्डिंग की फिटिंग उखाड़ रहे थे और लाखों रुपए मालियत के लोहे के ये पाइप कहीं से तोड़कर और कहीं से खोलकर उखाड़े जा रहे थे। ज़राए ने जियो न्यूज़ को बताया कि प्रिंसिपल के पर्दे में छुपा ये लोहार इन पाइप्स को लाखों रुपए में मार्केट में फरोख्त करता है, जबकि प्रिंसिपल बशीर अहमद के मुताबिक वो इस बिल्डिंग की सारी फिटिंग्स हिफाजती नुक्ता नज़र से उखड़वा रहे हैं ताकि इन पाइप्स को किसी महफूज मकाम पर रखा जा सके। लेकिन दिन दिहाड़े पूरी बिल्डिंग की फिटिंग को उखाड़ना इंतहाई मानाखेज है। इदारे की बिल्डिंग तो बंद है, लेकिन इस इंस्टीट्यूट के लिए मुख्तस सालाना 1,54,000 के फंड्स इसी प्रिंसिपल की निगरानी में इस बिल्डिंग की मरम्मत पर खर्च हो जाते हैं। जबकि महकमे तालीम के अफसरान भी दूध की निगरानी बिल्ली को सौंप कर मुतमईन हो गए हैं। बालाई सिंध के ओबाड़ो और घोट से लेकर ज़ेरी सिंध के ज़िला बदीन तक पूरे सूबे के तालीमी इदारे तबाही से दो चार हैं, और इस तबाही में महकमा तालीम, अफसरान, मकामी असातिज़ा, वडेरे और सरदार और हुकूमती वज़रा सब बराबर के शरीक हैं। तालीम की इस तबाही को देख कर अहले नज़र परेशान हैं कि कौम का मुस्तकबिल तारीकी के सिवा कुछ नहीं। तालीम से दूरी ने इस कौम को कबायली झगड़ों, ज़ाती अदावतों और ख़ानदानी दुश्मनियों के अलावा कुछ नहीं दिया। कैमरामैन ज़ुबैरुद्दीन के साथ प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ के लिए गुलाम मुस्तफ़ा, जियो न्यूज़, अंदरून सिंध। नजर आए हैं ज़िला घोटकी में असातिज़ा की गैर हाज़िरी, गैर निसाबी सरगर्मियों में दिलचस्पी और मयारी तालीम के फुक़दान की वजह से प्राइमरी तालीम तबाही का शिकार हो गई है, जिससे मुतादिद स्कूल्स बंद हो गए हैं और स्कूलों की इमारतें गैर निसाबी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। मज़ीद बता रहे हैं मोहम्मद असलम अपनी इस रिपोर्ट में। सिंध पंजाब के संगम पर वाक़या जिला घोटकी में महकमा तालीम की लापरवाही के बाइस प्राइमरी तालीम तबाही से दो चार है। जिले के मुताद्दिद स्कूल बंद हो चुके हैं और सरकारी स्कूल बासर अफराद के गोदाम या मवेशियों के बाड़े बन चुके हैं। तरबियत याफ्ता असातिज़ा के न होने से तलबा को मियारी तालीम के हसूल में मुश्किलात का सामना है। हमारे यहाँ कमरे नहीं है, डैमेज हो गए, इस वजह से हम बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं। उस्ताद को भी छाटिज है, बस पढ़ते नहीं है, बैठे हैं, मास्टरानी आती नहीं है। हम ईडीओ साहब को भी शिकायत की है, इधर इधर जिधर दरखास्त दी है, लेकिन काम नहीं हो रहा। जिला के अक्सर प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की तादाद ज्यादा और असातिज़ा कम हैं। कहीं बच्चे कम और टीचर ज्यादा हैं। असातिज़ा की गैर हाजिरी से सूरत हाल गंभीर हो चुकी है। उस्तादों की ये हाल है कि यहाँ आते हैं, आधा घंटा या घंटा बैठ कर चले जाते हैं, और जब देखते हैं उसको पता लगता है कि एटीओ आ रहा है तो इधर आते हैं, आधा घंटा बैठते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तालीमी इदारों की नागुफ्ता सूरत हाल तालीम में इस्लाहात के हुकूमती दावों की नफी कर रही है। प्राइमरी तालीम तालिब इल्म की जिंदगी का पहला मरहला है, जो महकमा तालीम की अदम दिलचस्पी और अदम तवज्जी के बाइस तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है, जिसका आला सतही पर तहकीकात नागुज़ीर है। कैमरामैन नज़ीर अहमद के साथ मलिक मोहम्मद असलम, जियो न्यूज़ घोटकी। पर छापा मारकर 6 साल की दुल्हन बाजियाब करा ली, जबकि 30 साल दुल्हन